नमस्ते बच्चों। आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल जे मैथमेटिक्स में। आपके इस चैनल पर एक नए सीरीज का शुरुआत होने जा रहा है, जो कि वीक में आपको 2 बार देखने को मिलेगा। वो है सैटरडे संडे, मतलब मैं वीकेंड में रखा हूँ ये वाला सीरीज आपका। तो इसमें आपका रहेगा क्या, बेसिक टू एडवांस यात्रा सीरीज जो स्टार्ट होना है, उसका पार्ट 1 अभी शुरू होगा। तो इसमें क्या क्या रहेगा आपको मैं एक बता देता हूँ, क्या क्या आने वाला है। पहले तो ये वाला जो वीडियो होगा ये बंगाली में होगा। क्यों होगा बंगाली में? क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स ने हमको डिमांड में किया कि सर बंगाली में डालिएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा कैसा लगता है, ऐसा लगता है, क्योंकि हम बंगाली में कंफर्टेबल। तो एक बात है, ठीक है। तो सेकंड पर जो पार्ट है, इसमें मिक्स मिक्स क्वेश्चन रहेगा। कौन कौन सा मिक्स क्वेश्चन? मतलब आप लोग जो अरिथमेटिक पढ़ते हो, आप लोग जो अलजेब्रा पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, ठीक है। और ये सब टॉपिक कैलकुलस, और एक बेस को जो तरीका है हम लोग का, जो बेसिक पार्ट है कैलकुलस, वो सब आप पढ़ते हो लोअर लेवल। तो वो सब का क्वेश्चंस यहाँ पे रहेगा, मिक्स क्वेश्चंस, जो कि पेपर के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। और इसमें हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में, कैलकुलेशंस छोड़ के, ठीक है, कैलकुलेशंस छोड़ के हर एक टॉपिक एमसीक्यू में रहेगा। क्योंकि एमसीक्यू जब आप करोगे, एमसीक्यू जब करोगे पेपर में, तो एमसीक्यू आपको रहता है। किसी किसी का पेपर में 20 तक एमसीक्यू रहता है। आप लोग 20 एमसीक्यू करने बैठोगे, अगर आपने वहां पे 30 मिनट लगा दिया, तो दिक्कत वाली बात है। तो आपको एमसीक्यू करने का तरीका पता होना चाहिए। किसी भी लॉन्ग 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में डाल देगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में डाल देगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? वो तरीका आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला सीरीज आपका स्टार्ट होने वाला है आज से, जो कि पहला सीरीज का पहला वन। अगर इस सीरीज में कोई भी टॉपिक, क्योंकि देखिए अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है, अरिथमेटिक एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग का किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है, मान लीजिए मैं बता एग्जाम्पल देती हूँ कि अरिथमेटिक में आपको दिक्कत है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका दिक्कत है शायद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपका दिक्कत है, तो आप क्या करोगे? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मेरे इस टॉपिक इस चैप्टर में दिक्कत है, तो उसके लिए अलग सा वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा उस वाला टॉपिक, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू करने में, एमसीक्यू सीखने में अगर कंफर्टेबल, ए वाला वीडियो में कंफर्टेबल हो जाते, तो तो है, ये तो चलेगा। ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको वीकेंड में दो दो आने वाला है इस सीरीज का। आपका अब जब छोटा छोटा वीडियो रहेगा, तो आपका देखने में कोई तकलीफ नहीं होगा। वो तो एक बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी होगा तो वीडियो, तो वो बात नहीं है। क्योंकि आज का जो पहला है, मैं इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन में। पहले तो आज का जो सीरीज है, उसमें जो मैंने डाला है, 2 कैलकुलस का क्वेश्चन है, 2 आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन रहेगा, 3 अलजेब्रा का क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन रहेगा, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री आज नहीं डाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आज नहीं डाला, जियोमेट्री डाला हूँ, जियोमेट्री दो का क्वेश्चन। ऐसे वेराइटीज टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके पेपर में एमसीक्यू वगैरह जो आता है उसके लिए important। मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में भी देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए, पहले तो बात है आज बंगाली में वीडियो होने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का एक टॉपिक। तो चलो शुरू करा जाए। ডিসকাশন হয়তো কেমন লাগবে যে হঠাৎ করে স্যার, যেহেতু চ্যানেল আমার হিন্দিতে, যেহেতু ম্যাক্সিমাম ভিডিও আমার আসছে, তো আমি বেসিক টু অ্যাডভান্স ম্যাথের সিরিজ অনলি ফর স্টুডেন্ট ডিমান্ড, অনলি ফর স্টুডেন্ট ডিমান্ড আমি চেষ্টা করছি এই
পুরো সিরিজকে আমি বেঙ্গলিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ঠিক আছে? তো ইংলিশ যারা কি আছে তারা কি কিছু এ করতে পারবে না? যারা ইংলিশ মিডিয়াম থেকে বিলং করো তাদেরও জন্য এখানে অলরেডি আমার করা আছে, মানে কোশ্চেন্স ইংলিশেও দেওয়া আছে। আমি যখন পড়াবো ইংলিশ টার্মও ইউজ করবো যাতে তোমাদের বুঝতে না আসে। ঠিক আছে? তো শুরু করি আজকের প্রথম কোশ্চেন দিয়ে। যে দুটো কোশ্চেন সবসময় তুমি দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন, এই সিরিজের সব থেকে বড় একটা জিনিস। ঠিক আছে? তো প্রথম কোশ্চেন দিয়ে শুরু করা যাক আজকে। প্রথম আমাদেরকে 96 এর বর্গ বের করতে বলেছে। 96 এর বর্গ যখন তোমাদেরকে বের করতে বলবে তোমরা হচ্ছে কি করবে, 96 ইন্টু 96 গুণ করবে, রাখে দিয়ে অ্যান্সার লিখবে। বাট অত করার সময় তোমার কাছে এই অঙ্কটাই, এইরকম টাইপের অঙ্ক তো তোমার পরীক্ষায় হয়তো আসবে না, কিন্তু এরকম টাইপের কি আসতে পারে, কোশ্চেন আসতে পারে। কোশ্চেনের মধ্যে অ্যাপ্লাই হতে পারে, অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই হতে পারে, এই টাইপের কোশ্চেন। তো 96 এর যখনই 1 থেকে 99 পর্যন্ত, 1 থেকে 99 পর্যন্ত সংখ্যার যখনই আমাকে বর্গ বের করতে বলবে, তখন আমরা যেটা করবো, যে প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করবো, দেখো 96 এর হোল স্কোয়ার, তোমাকে বলেছে 96 এর হোল স্কোয়ার বের করতে না। এটা এককের ঘরের অঙ্ক, এটা দশকের ঘরের অঙ্ক, মানে এটা ইউনিট ডিজিট, এটা টেন্স ডিজিট। তো 6 এর স্কোয়ার তুমি নাও, 6 এর স্কোয়ার কত হয়? 36 হয়। 9 এর স্কোয়ার নাও, 9 এর স্কোয়ার কত হয়? 81। লিখলে 9 ইন্টু 6, এই 9 আর 6 এর মধ্যে তুমি মাল্টিপ্লিকেশন করো, 9 ইন্টু 6 আর 2 ইন্টু 2 করো, তাহলে কত হয়? 9 6 54 হয়, 54 আর বা 9 দিয়ে 18 হয়, 18 6 108 হয়। তুমি এককের ঘরের অঙ্ক ছেড়ে বাকিটা লিখে দাও, দিয়ে এদের মধ্যে যোগ করে ফেলো। 8 3 11, 1 হাতে 1, 1 আর 1 2, 9216। তাহলে তোমার 96 এর তুমি স্কোয়ার বের করলে, 96 এর স্কোয়ার করলে তোমার অ্যান্সার কি দাঁড়ালো? 9216। প্রসেস বুঝতে পেরেছো? এটা হয় কি করে আমি তোমাকে টেকনিক্যালি বলে দিই। আমরা এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার পড়েছি না প্রত্যেকে? এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার ফর্মুলা কি হয়? এ স্কোয়ার হয় প্লাস 2ab, বি 2ab হয় প্লাস বি স্কোয়ার হয়। এটা ওই জায়গা থেকে এসছে। ঠিক আছে? এই নাম্বারটাকে আমি এ মানলাম, এই নাম্বারটাকে বি মানলাম, তার স্কোয়ার লিখলাম, আর 2ab যে পোর্শন রয়েছে 2ab পোর্শনটাকে ওর সঙ্গে কি করে দিলাম? যোগ করে দিলাম। যোগ করে দিলে আমার অ্যান্সার চলে আসবে। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো কি বলছি? ধরো 9 আর 6, 6 স্কোয়ার 36, অবশ্যই হবে। 9 স্কোয়ার কত? 81। আর মাঝখানে তুমি কত লিখবে? 108 লিখবে। তুমি এই 6 36-এর 6 না হবে, এই 3কে এর সাথে যোগ করে, এই 3কে এর সাথে যোগ করলে কত হয়? 111। 111, এই 3কে এর সাথে যোগ করলে হবে তোমার 111। 111 তুমি 1 না হবে, এই 11কে এর সাথে যোগ করবে, যখন 11কে এর সাথে যোগ করে দেবে তখন তোমার দাঁড়িয়ে যাবে কত? 2 আর 92। তাহলে এটা পুরোটাই নেমে যাবে 92। এটা হচ্ছে প্রসেস। তো এইটা হচ্ছে তোমার প্রসেস। ঠিক আছে? এটা ছিল প্রথম প্রসেস ক্যালকুলেশন, যার তুমি এমসিকিউ পাবে। সেকেন্ড, তোমাকে বলেছে একটা গুণ করতে, যেখানে 195 ইন্টু 204। এই টাইপের গুণ যখন থাকবে তোমার কাছে, এই টাইপের গুণের ক্ষেত্রে তুমি সবসময় এর বেস মানবে। বেস মানে কি? এর কাছাকাছি এমন একটা ভ্যালু মান নাও, যে মানটা থেকে মাইনাস করলে এটা আসে, যে মানটার সঙ্গে এটা প্লাস করলে এটা আসবে। দেখো 195, 195 মানে আমি লিখতে পারি কত? 200 + 5 লিখতে পারি কি পারি না? আর 205 মানেও আমরা লিখতে পারি, সরি, 105 মানে আমরা, 195 মানে আমরা লিখতে পারি 200 - 5, 200 - 5 আমরা লিখতে পারি। আর 205 মানে আমরা লিখতে পারি যেটা, সেটা হচ্ছে কত? 200 + 5। এবার তুমি আমাকে বলো, যখন তুমি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিকেশন করবে, মানে গুণ যখন করবে, ঠিক না, গুণ যখন করবে তখন কি এটা খুব কঠিন? 195 কে তুমি লিখবে স্যার 200 - 5 আর 200 + 5, গুণ করে দিই। এ মাইনাস বি এ প্লাস বি কত হয়? স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, মানে 200 স্কোয়ার হবে মাইনাস 5 স্কোয়ার হবে। ফর্মুলা জানা আছে তো? এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি এর মধ্যে ফর্মুলা কি হয়?
এ স্কোয়ার হয় মাইনাস বি স্কোয়ার হয়, ঠিক আছে? তা 200 স্কোয়ার কত হবে? 200 × 200, মানে 4-এর পিছনে 1 2 3 4টা শূন্য, আর 4 থেকে বাদ দাও কাকে? 25-কে। যখন তুমি 40,000 থেকে 25-কে বাদ দেবে, এই বিয়োগটা তোমাকে একটু করতে হবে, কারণ এই বিয়োগটা করে দিতে পারলে তোমার অ্যান্সার। 0 থেকে 5 বাদ দিলে 5 থাকে, 2 এর কিন্তু 7 থাকে, আর কি এটা গেল, এটা গেল, আহ এটা 9 আসবে, এটা 9 আসবে, এটা 33975 তোমার আসবে। কি বলছি, বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করা ট্রিক্স, এইভাবে করতে হয় আমাদের ক্যালকুলেশন। কোশ্চেন নাম্বার 3, এখান থেকে থাকবে তোমাদের অ্যারিথমেটিক কোশ্চেন, ঠিক আছে? অ্যারিথমেটিকের উপর কোশ্চেন থাকবে, অ্যারিথমেটিকের উপর এমসিকিউস থাকবে, যেখানে কোশ্চেন ইংলিশে লেখা আছে, যেখানে কোশ্চেন বেঙ্গলিতেও লেখা আছে, তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি পড়বে, ঠিক আছে? তো যেখানে তোমাকে কি বলেছে, 1400 টাকা তোমাকে, 1400 টাকা তোমাকে দিয়ে দিয়েছে কি প্রিন্সিপাল, আর 2 ইয়ার্স কি দিছে টাইম, ইন্টারেস্ট, রেট অফ ইন্টারেস্ট কত দিয়েছে, মানে সুদের হার কত দিয়েছে, 6.14%। তোমাকে বার করতে বলেছে সুদ কত হবে, মানে ইন্টারেস্ট কত হবে, ঠিক আছে? তখন তুমি যখন ইন্টারেস্ট বের করো, মানে সিম্পল ইন্টারেস্টের এটা অঙ্ক, আর সিম্পল ইন্টারেস্টের ফর্মুলা তুমি জানো কি হয়, পি ইন্টু আর ইন্টু টি বাই 100, পি ইন্টু আর ইন্টু টি বাই 100। এবার দেখো 6.14% দিয়েছেন, 6.14%। দেখো 6.14% মানে এটা তোমাকে জানতে হবে। 6.14 মানে তোমার 25-এর 4, আর পার্সেন্টেজ মানে 1/1, যেটা তোমাকে দিয়ে দেয় কত, 1-এর। সবসময় পার্সেন্টেজ থাকলে, রেট অফ ইন্টারেস্টের পার্সেন্টেজ থাকলে, তুমি তাকে সবসময় কিসে কনভার্ট করো, 1-এ, ঠিক না? তার মানে এই যে ফর্মুলাটা দেখছো, এই ফর্মুলাটাকে আমি তো এইভাবে লিখতে পারি, যেখানে পি এর মান হচ্ছে তোমার 1400 টাকা, আর পার্সেন্টের টোটাল রেশিও ভ্যালু 1/8, আর টি এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার 2 বছর। সরি, এখানে একটা 25 4 100 হয় না, একটা 16 হবে, একটা 16 হবে, ঠিক আছে? একটু 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 ভুল হয়ে যেতে পারে, অসুবিধা নেই। তো এখানে 16 হবে, ঠিক আছে? তো এখানে তুমি যখন কাটাকাটি করবে, তো এখানে তুমি কি করবে, কাটাকাটি করো, 2 8 16 করে দাও, ঠিক আছে? 2 8 16 করে দাও। এবার তোমার তোমাকে যদি বলি, প্রত্যেকটা একের ঘরের অঙ্কে শূন্য আছে, কিন্তু একটা একের ঘরের অঙ্কে 5, ঠিক আছে? তুমি যদি এটাকে 4 দিয়ে কাটার চেষ্টা করো, তবে এটা 2 আছে। আর এটাকে যদি কাটার চেষ্টা করো, 4 3 12, 2, 4 4 16, 4 3 12, 2, 4 5 20, 350। আর 350-কে 2 দিয়ে ভাগ করলে কোনোদিন, 350-কে যদি তুমি 2 দিয়ে ভাগ করতে যাও, কোনোদিন একের ঘরের অঙ্ক তুমি জিরো পাবে? অপশন কি আছে? বুঝতে পারছো কি পারছো না? কারণ জিরো তোমার একক ঘরের অঙ্ক জিরো বেরিয়েছে, আর নিচে 2 বেরিয়েছে। দুইয়ের দুইয়ের সঙ্গে কত গুণ করলে জিরো আসে, 5 গুণ করলে। তার মানে জিরোকে 2 দিয়ে ভাগ করতে গেলে তোমাকে, এটা একক ঘরের অঙ্ক লিখেছে, কার একক ঘরের অঙ্ক, এই একক ঘরের অঙ্কটা এখানে লিখেছে। তো জিরোকে 2 দিয়ে ভাগ করলে তখনই ভাগ করলে 5 আসবে, তখন অপশন আসবে কি 2। ওকে, এটা হচ্ছে পুরো ভাগ না করে কিভাবে এমসিকিউ সলভ করবে, এটা কোশ্চেন নাম্বার ছিল অ্যারিথমেটিকের একটা কোশ্চেন। এরপরে যেটা বলেছে, বার্ষিক 5% চক্রবৃদ্ধির হার সুদে কিছু টাকার 2 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ ছোট হবে। 5% চক্রবৃদ্ধির হার সুদে কিছু টাকার 2 বছরের সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ, মানে ইফ দ্য কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অন এ সার্টেন সাম এট দ্য রেট অফ 5% পার annum ফর 2 years ইজ অ্যাপেড, ফাইন্ড দ্য প্রিন্সিপাল। তোমাকে প্রিন্সিপাল বার করতে বলেছে পুরো, ঠিক আছে? দেখো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের সূত্র যদি বলি, এটা হয় পি ইন্টু, সরি, পি ইন্টু 1 + r/100, 2 বছরের জন্য স্কোয়ার হবে, কারণ পাওয়ার টাইম থাকে ইকুয়াল টু অ্যামাউন্ট, এটা অ্যামাউন্টের ফর্মুলা। আর যদি তোমাকে এখানে কি দিয়েছে, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দিয়েছে, মানে -3 করতে হবে, ঠিক আছে? -3 করতে হবে, তখন এটা অ্যামাউন্ট হবে না, তখন এটা হয়ে যাবে কি সিআই, এটা হচ্ছে সিআই।
ঠিক আছে, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট করবে। এবার তুমি আমাকে বলো, 5% হারে 2 বছরের এত টাকা যদি সুদ হয়, তোমাকে তাহলে প্রিন্সিপাল ভ্যালু বার করতে বলছে। ঠিক আছে, কি করে বের করবো? 5% মানে আর এর ভ্যালু 5, মানে 5% মানে হচ্ছে তোমার 1/20, বেশি হতো, মানি তো। তখন এই জায়গাটা টোটাল ভ্যালু 1/20, তার মধ্যে সিআই কত দিছে? 615 দিছে। টি যদি কমন না, 1 + 1/20 হোল স্কয়ার, মানে কি? মানে -1, মানে এবারে তুমি আমাকে বলবে যে স্যার এখানে 1 + 1/20 হোল স্কয়ার আছে, মানে এই ভেতর থেকে যদি আমি লসাগু করি, এলসিএম যদি করি, ভেতরে যদি আমি এলসিএম করার চেষ্টা করি, লসাগু যদি করি, তাহলে এটা আমার আসবে কত? 21/20, যা স্কয়ার, আসবে কি আসবে? ইকুয়াল টু 615। এই 21 স্কয়ার মানে 441, 20 স্কয়ার মানে 400। তার মানে তোমার এখানে দাঁড়াবে কি? 615 পি ইন্টু 441 থেকে 400 যদি বাদ দাও, এখানে যদি আবার এলসিএম লাগাও তুমি, তাহলে 41 দাঁড়াবে বাই 400 দাঁড়াবে। কারণ 21 স্কয়ার 441 আর 20 স্কয়ার 400, মাইনাস করলে তোমার 41 দাঁড়াবে তো, আর নিচে 400 দাঁড়াবে। ঠিক আছে, এবারে বলো, এখানে আসে তোমার কত? 615। ঠিক আছে, তোমার অ্যান্সার কত আছে? তুমি 615 তার সঙ্গে 400 মাল্টিপ্লাই করবে, ডিভাইড বাই কত করবে? 41। এই 615 কে দিয়ে 15 থেকে ডিরেক্ট ভাগ করা যাবে? বিলকুল যাবে, কারণ এটাকে 15 দিয়ে ডিভাইড যাবে। এবার তুমি দেখো 15 এর সঙ্গে 400 মাল্টিপ্লাই করলে অ্যান্সার আসে 60। 15 × 4, 15 × 4 আসবে 60, আর সঙ্গে আরো দুটো দিবে। ভালো করে অপশন দেখবে, এখানে 60,000 আছে, 6,000 আছে, অপশন হবে কোনটা? অপশন। ঠিক আছে, দেখো কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সলভ করার প্রচুর মেথড আছে, আরো এর থেকে আরো শর্ট টেকনিক আছে, বাট তোমরা যেটা বুঝতে পারবে সেই টাইপের টেকনিক আমি দেখাবো। ঠিক আছে, পুরো মাল্টিপ্লিকেশন না করেও তুমি অ্যান্সার তুমি বের করে দিতে পারবে, বাট বাকিগুলো হবে না। তোমাকে বি আর সি নিয়ে ভাবতে হবে, তোমাকে জিরোর খেল দেখাতে হবে, জিরো কতগুলো আসছে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 5। দেখো এই টাইপের কোশ্চেন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, একটা জিনিস দেখবে, এই টাইপের কোশ্চেন্স তোমাকে বলেছে x+1/x এর হোল স্কয়ারের ভ্যালু 3 দেওয়া আছে, যেখানে x⁴, 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 প্লাস x⁴6+1 এর ভ্যালু ফাইন্ড করতে, বাট এইগুলো দেখো সব x⁴ এর পাওয়ারে লেখা আছে। তাহলে তুমি প্রথম কাজ করো, এখান থেকে x+1/x এর ভ্যালু বের করো, যেটার ভ্যালু দাঁড়াবে কত? এটা 3 দেওয়া আছে, এখান থেকে তোমার x+1/6 দাঁড়াবে কত? √3। দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না? দাঁড়াবে। এবার তুমি এখান থেকে বার করার চেষ্টা করো কি, x³ + 1/, এখান থেকে তুমি বার করো x⁴ এর ফর্মেট, x⁴ এর ফর্মেট করতে গেলে এটা তুমি কিউব করো, মানে তুমি এই ধরনের যদি বার করার চেষ্টা করো, কি কি হবে? এর ফর্মুলা কি হয়? না এর ফর্মুলা হয়, বা তুমি, ঠিক আছে, তো দেখো কোশ্চেন নাম্বার 5, এটা কি এই টাইপের কোশ্চেন কিভাবে সলভ করবে, যেখানে তোমাকে x+1/x এর হোল স্কয়ার দেওয়া আছে 3, x⁴ যতগুলো পাওয়ার দিয়েছে প্রত্যেকটা পাওয়ার দেখো 6 এর মাল্টিপল আছে না? তো এই টাইপের কোশ্চেনে x+1/x এর ভ্যালু কি? √3। কি করে স্যার? কারণ x+1/x এর হোল স্কয়ার দেওয়া আছে 3, মানে √3 হবে।
এবার তুমি এখান থেকে এক্স কিউব প্লাস 1/x³ বার করো। যখন তুমি বার করতে যাবে, এটা ফর্মুলা দ্বারা এরকম, a প্লাস বি এর হোল কিউব -3ab ইন্টু a প্লাস বি। যখন তুমি ab লিখবে তখন x ইন্টু 1/x ক্যান্সেল হয়ে যাবে, √3 হোল কিউব -3√3। তুমি জানো √3 হোল কিউব মানে 3√3 হয়, আর 3√3 আর 3√3 ক্যালকুলেশন করলে তোমার আসবে কত? 0। তাহলে তুমি এখান থেকে যেটা পাচ্ছ সেটা কি, x³ 3 + 1/3 এর ভ্যালু আমি কত পাচ্ছি? 0 পাচ্ছি। ঠিক আছে, এবার এখানে থেকে তুমি এটাকে লসাগু করো। নিচে যদি x³ লসাগু হয়, উপরে দাঁড়াবে x6 প্লাস ইকুয়াল টু কত? 0। তাহলে এখান থেকে তুমি কি পাচ্ছ? x6 এর ভ্যালু মাইনাস। তো এই -1টা তুমি এখানে পুট করতে পারবে। কি করে পুট করবো স্যার? যদি তোমাকে দিয়েছে কি x⁻²4, যাকে তুমি লিখছো কি 6 এর পাওয়ার 4, তার পরের স্টেপে দেখো তোমাকে 18 দিয়েছে, যাকে তুমি লিখছো কি x⁻6 তার পাওয়ার 2, x⁻6 তার পাওয়ার 2, x⁻6 প্লাস 1, -1 এর পাওয়ার 4, -1 এর পাওয়ার 2, -1 এর पावर। माफी चाहूंगा यहाँ पे से, আপনি বেঙ্গলিতে ভিডিও করছেন জানি তো, ইচ্ছা করে বললাম। -1 এর পাওয়ার 3, -1 এর পাওয়ার 2, -1 প্লাস 1। আচ্ছা, লাস্ট দুটো পোর্শন ক্যান্সেল হয়ে যায়। -1 এর 4 কত হবে? 1 হয়। -1 এর পাওয়ার কিউব করলে -1 আসে, আর -1 এর স্কোয়ার করলে 1 আসে। এবার তুমি বলবে এটা তো 0 হয়, তাহলে অ্যান্সার তো লাগবে অপশন কি হবে? অপশন ইম্পর্টেন্ট হবে ওইটাই। ঠিক আছে, যদি এমসিকিউতে চলে আসে তোমাকে এভাবেই ভাবতে হবে। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 6। কোশ্চেন নাম্বার 6 এ আমি আসবো। কোশ্চেন নাম্বার 6 হচ্ছে এটা করণীর কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, স্যার সে করণী করেছে, করণীর যে কোশ্চেন সেই কোশ্চেন আমি নিয়ে এসেছি। বড় কোশ্চেন, বাট এমসিকিউতে সলভ করতে হবে। ঠিক আছে, প্রসেস কিছু নেই। কিছু কিছু অঙ্কে এমসিকিউর মতো হচ্ছে, কিছু কিছু অঙ্কে লং মেথডেই তোমাকে করতে হবে। কিন্তু প্রসেস জেনে নাও যে কি করে করবো। কিছু কিছু জায়গায় স্টেপ জাম্প করতে হবে তোমার। কিরকম? দেখো, আমরা যে বলেছি যে রুট ওভার থাকলে করণী থাকলে করনিলেশন করি, আর করনিলেশন যখন আমরা করি তখন √5 - 1 করনিলেশন যখন করবো, তখন আমাদের যেটা আসবে সেটা কি, আমাদেরকে √5 - 1 দিয়ে লবেও গুণ করতে হবে, √5 + 1 দিয়ে লবেও গুণ করতে হবে, হরেও গুণ করতে হবে। √5 + 1 দিয়ে যখন তুমি লবে গুণ করো, মানে নিউমিরেটারে গুণ করো, লব মানে নিউমিরেটার আর হর মানে ডিনোমিনেটর, √5 + 1 দিয়ে যখন লবে গুণ করবে এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে না? আর নিচে কি হবে? √5 - 1 ইন্টু √5 + 1 হবে। উপরটা দাঁড়াবে √5 + 1 শুধু, আর নিচটা দাঁড়াবে a² - b²। a² - b² মানে 5 - 1 মানে 4 হবে। 4 এর স্কোয়ার রুট কি আসবে? ঠিক আছে, এই মানটা এইখানে বসবে। আচ্ছা, আর কোনো রাস্তা নেই। যদি বসাও, যদি বসাও √5 + 1 এর হোল স্কোয়ার -5 ইন্টু √5 + 1/2 -1। তো উপরটাকে তুমি স্কোয়ারের ফর্মুলা মানবে, উপরে দাঁড়াবে কত? √5 এর হোল স্কোয়ার করলে 5 আসে, 2√5 আসে, প্লাস 1 আসে, /4 আসে। আর এখানে কি আসবে? তুমি এটাকে 10 বানাবে। কেন 10 বানাবে? কারণ নিচটা 4 হবে, আর -5। ঠিক আছে, এবার তুমি আমাকে অ্যান্সারের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অ্যান্সার কি হবে? দেখো, 5 ইন্টু 5 25 হয়, 5 দুগুণে 10√5 -10√5 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, 5 5 তাহলে 25 হবে, অবশ্যই 25 হবে। প্লাস কি হবে? 5 হবে, অবশ্যই 5 হবে। মাইনাস এখান থেকে কি করে থাকবে? শুধু 10 পড়ে থাকবে। এই চারটা ওখানে গেলে লস আউট করলে -4। বুঝতে পারলে কি করলাম? 5 ইন্টু 2√5, 10√5, আর এই -10√5 ক্যান্সেল হয়ে গেছে, -10 ইন্টু +1 -10 এসছে, 5 ইন্টু 5 25 এসছে, 5 ইন্টু 1 হচ্ছে 5 মানে 30 এসছে। 30 থেকে 10 বাদ দিলে কত থাকে? 20 থাকে। 20 থেকে 4 বাদ দিলে
16 থাকবে, 16কে যদি 4 দিয়ে ভাগ করো 4। অপশন সি অ্যান্সার। বুঝতে পেরেছো তো? অপশন সি এখানে 4 অ্যান্সার। ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 7, জিওমেট্রিক কোশ্চেন্স। ভালো কোশ্চেন্স, সিম্পল কোশ্চেন্স। তুমি হয়তো দেখে ভাববে আরে কিছু বিশাল কিছু দিয়ে দিই। দেখো কোন এ প্লাস হাফ অফ কোন বি প্লাস হাফ অফ কোন সি কার্ড 140 দিয়েছে, আর তোমাকে বলেছে কোন বির মান বের করো। আচ্ছা তুমি তো এটা জানো যে যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোন এ প্লাস কোন বি প্লাস কোন সি কত হয়? 180। তুমি কোন এ প্লাস কোন সির ভ্যালু এখান থেকে বার করতে পারবে? কত বেরোবে? 180 মাইনাস কোন বি, আর এই মানটা নিয়ে গিয়ে এখানে বসিয়ে দেবে। ঠিক না? এই মানটা নিয়ে গিয়ে যখন তুমি এখানে বসিয়ে দেবে, তোমার 180 মাইনাস কোন বি প্লাস হাফ অফ কোন বি সমান 140। 180 থেকে 140 বাদ দিলে তোমার 40 থাকে, আর -1 থেকে +1 বাদ দিলে -1/2 অফ এবি থাকে, যাকে তুমি এদিকে নিয়ে আসতে পারো। এবার তুমি বলবে 2 এর সঙ্গে 40 গুণ করলে অ্যান্সার আসে। পুরো সলভ করবে না, অ্যান্সার দেখে বলবে অ্যান্সার কত হবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর আরেকটা প্রসেস বলি। আরেকটা প্রসেস বলি। দেখো কোন বি এর মান এগুলো তো দেওয়া আছে। কোন বি এর মান দেওয়া আছে। দেখো 180 থেকে কত বিয়োগ করলে 140। অর্থাৎ এই পার্টটা করারই দরকার নেই। আচ্ছা, কোন এ প্লাস কোন সি সমান 180 মাইনাস বি। তোমাকে তো এই যে চারটে অপশন দিচ্ছি, চারটে অপশন কার অপশন? কোন বি এর অপশন। তুমি কোন বি এর কোন মানটা বসালে তোমার এখানে অ্যান্সার 140। মানে তোমাকে হাফ অফ বি এর মান বসাতে বলেছে। ঠিক আছে। তাহলে তুমি কোন বি এর কোন মানটা যদি বসো, তুমি যদি 40 বসো, তুমি বলবে স্যার 180 থেকে 40 বাদ দিলে তো আমার 40 আসবে, বাট তোমাকে এখানে হাফ অফ বি এর মান লাগে অ্যাকচুয়ালি। হাফ অফ বি এর মান নিশ্চয়ই তুমি 80 বসাবে। না, এক মিনিট। কোন এ প্লাস কোন সির মান হচ্ছে 180 মাইনাস বি। ইয়েস। হ্যাঁ, কোন বির কোন মানটা বসাবে যাতে করে এটা 140 চলে আসে। অপশন সি 40 বসাতে পারো তুমি। 40 যদি বসাও তাহলে তোমার 140 চলে আসবে। ঠিক না? হুম। সেটা হচ্ছে হাফ অফ বি এর মান দাঁড়াবে, যেখান থেকে তুমি ডাইরেক্ট বলবে যে হাফ অফ বি এর মান যদি আমার 40 হয়, তাহলে বি এর মান কত? 80। এরকম করতে পারো। ঠিক আছে। কোশ্চেন নাম্বার 8। এটা একটা স্পর্শকের কোশ্চেন। ট্যানজেন্ট হয় না, ট্যানজেন্ট সার্কেলের যে ট্যানজেন্ট তার কোশ্চেন। যেখানে এইরকম টাইপের কোনো কোশ্চেন যখন থাকবে তার একটা ফর্মুলা হয়। পিটিটা হচ্ছে এখানে তোমার স্পর্শক। পিটিটা কি? স্পর্শক। মানে ইংলিশ হচ্ছে ট্যানজেন্ট। ইংলিশ হচ্ছে কি? ট্যানজেন্ট। ঠিক আছে। তো এর ফর্মুলা এরকম দাঁড়ায়। ফর্মুলাতে এরকম দাঁড়ায় পিটি স্কোয়ার সমান, পিটি স্কোয়ার সমান তোমার দাঁড়ায় হচ্ছে কি? পি এ ইন্টু পি। আচ্ছা, হবে পিটি স্কোয়ার মানে কত? 144। ভালো করে বুঝবে। পিটি স্কোয়ার মানে 144 না, পি এ মানে কত? এক্স দেওয়া আছে তোমাকে, আর পিবি কত? x+7। তুমি বলবে স্যার উৎপাদক করি। আমি বলবো না। কেন? অফসেট টেস্ট লাগবে। অফসেট টেস্ট যেটা ভেরি ইজি প্রসেস। ঠিক আছে? তুমি যদি এক্স আর x+, এখানে এক্স এর মান কত বসে, যার এককের ঘটনাঙ্ক গুণ করলে 4 আসে। এটা মনে রাখবে। আচ্ছা, তুমি যদি 16 বসাও, 16 + 16 + 7, 16 + 7 কত হয়? 23 হয় ইন্টু 16। 3 ইন্টু 6 করলে 8 আসবে, যেখানে সম্ভব না, হবে না। তুমি 12 বসাও, নট পসিবল। তুমি 9 বসাও, 9 বসিয়ে রাখো, এখানে 9 আসবে, এখানে কত আসবে? 16 আসবে। 9 ইন্টু 6 মাল্টিপ্লাই করলে ইউনিট ডিজিট 4 আসে। অপশন কোনটা আসবে? অপশন বি। পুরো অঙ্ক সলভ করার দরকার নেই। বুঝতে পেরেছো? কোশ্চেন নাম্বার 9। ভালো লাগছে কোশ্চেন গুলো? মজা আসছে? জানাও কমেন্ট সেকশন। ফিল আসছে কিনা। এমসিকিউ, এমসিকিউ টেকনিক্স কি করে এমসিকিউ পরীক্ষা হলে ফার্স্ট হবে, ফার্স্ট। যেমন এই অঙ্ক, আর এগুলো প্রত্যেকটাই লং কোশ্চেন, মানে 2 মার্কসের কোশ্চেন, যেগুলোকে আমি তোমাদের এমসিকিউ তে দেখেছি। ঠিক আছে। তো 210 মিটার কিউব in sand of throne
into a tank 12 meter long and 5 meter wide। বলছে ট্যাঙ্কটা একটা ট্যাঙ্ক রয়েছে, যে ট্যাঙ্কের তোমাকে দৈর্ঘ্য দিয়েছে 12 মিটার 12 মিটার আর প্রস্থ দিয়েছে মানে ওয়াইড দিয়েছে তোমাকে কত 5 মিটার। ওই ট্যাঙ্কে 210 ভলিউম আমি কি করছি স্যান্ড থ্রোন করছি ওই ট্যাঙ্কের মধ্যে, তাহলে ওই ট্যাঙ্কের যে ওয়াটার রয়েছে এই ওয়াটারটা কত হাইট। আমি যদি ট্যাঙ্কের হাইটকে ধরি হাইট অফ দি ট্যাঙ্ক মানে ট্যাঙ্কের উচ্চতা, ট্যাঙ্কির উচ্চতা আমি ক্যাপিটালাইজ করতে পারি। আচ্ছা, যে ওয়াটারটা রাইজ করবে, ওয়াটার রাইজেস মানে জলের উচ্চতা, স্মল এইচ হবে। তো তোমাকে যেটা বার করতে বলেছে এইচ মাইনাস স্মল এইচ, এটা তোমাকে বের করতে বলেছে। তুমি কি করে বের করবে? এটা তো একটা কিউবাইডাল ট্যাঙ্ক, মানে হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ লেন্থ আলাদা আছে, ওয়াইড আলাদা আছে, ঠিক না? এর ভলিউমের সূত্র যদি বলি মানে আয়তনের ফর্মুলা যদি আমরা বলি, সেটা কি হয় লেন্থ ইন্টু ব্রেথ ইন্টু হাইট, মানে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ ইন্টু উচ্চতা। যেখানে দৈর্ঘ্য কত, দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার 12, 12, প্রস্থ কত 5, উচ্চতা কত, এটা উঠবে দ্যাট ইজ এইচ মাইনাস। ঠিক আছে, আর এটার ভ্যালু তোমাকে দিয়েছে কত, আর হচ্ছে 60, এইচ মাইনাস স্মল এইচ এটার ভ্যালু দিয়েছে 210। বুঝতে তাই বলছি, তখন ওটা দিতে পারলে এটা আছে, তাহলে নিশ্চয়ই কাটবে। এটা কাটলে কত আসবে 21/6, 21/6 মানে কত বলতে পারবে? 3.5 হচ্ছে না, অপশন এ অ্যান্সার পাবে, অপশন এ অ্যান্সার। ঠিক আছে, এটা ছিল মেনসুরেশন অ্যানালিসিস। কোশ্চেন 10 তোমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স এর কোশ্চেন আছে, যেখানে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কোশ্চেনে তোমাকে গড় দিয়ে দিয়েছি, মিন দিয়ে দিয়েছি, তোমাকে কে এর ভ্যালু বের করতে হবে। ক্লাস ইন্টারভেল মানে এখানে শ্রেণী দেওয়া আছে আর পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। কি করে করবে, কি করে করবে? তুমি প্রথমে এক্সআই ক্যালকুলেট, প্রথমটার এক্সআই কত হবে 5, কি করে ক্যালকুলেট করবে? 0 প্লাস 10/2 5 হয়, তারপরটা কত হবে 15, গ্যাপ কত 10, সবার সঙ্গে 10 অ্যাড করো, মানে 15 এর সঙ্গে 10 অ্যাড করো 25 দাঁড়াবে, তার সঙ্গে আরো 10 অ্যাড করো 35 দাঁড়াবে, তার সঙ্গে আরো 10 অ্যাড করো 45, 5 জনের তুমি এক্সআই পেয়ে গেলে। ঠিক আছে, এরপরে তুমি অ্যাসিউমিং নিয়ে নাও, এটাই তোমার অ্যাসিউমিং। অড নাম্বার হলে মাঝখানের থেকে মানি আমরা, এখান থেকে তুমি বার করে দিবে ডিআই। ডিআই মানে কি স্যার, এক্সআই মাইনাস। আচ্ছা, তো এক্সআই মাইনাস যখন ক্যালকুলেশন করবে তখন তোমার এখানে কি দাঁড়াবে 5 মাইনাস 25 মানে -20 দাঁড়াবে, এখানে দাঁড়াবে কত -10 দাঁড়াবে, এখানে দাঁড়াবে কত 0, এখানে দাঁড়াবে কত 10, এখানে দাঁড়াবে কত 20। হবে, হবে তো? আচ্ছা, এরপরে তোমার এফআই কত, এফআই হচ্ছে তোমার 8, এখানে হচ্ছে তোমার 10, এখানে তোমার কে, এখানে তোমার 6, এখানে তোমার 12। তোমার সামেশন এফআই এখান থেকে ফার্স্ট সাইডে ক্যালকুলেট করো। 10 আর 10 আর প্লাস 8 18, 18 প্লাস 6 24, 36 প্লাস 8 আসছে। তো তুমি এখানে ক্যালকুলেট করো সামেশন এফআই ডিআই, মানে এফআই এর সঙ্গে ডিআই মাল্টিপ্লিকেশন করো তার সামেশন করো। তাহলে এই সঙ্গে মাল্টিপ্লিকেশন করবো -160 -100 প্লাস 0 প্লাস 60 প্লাস কত 240। এখানে আসছে তোমার 260, আর এখানে আসছে কত 300, মানে অ্যান্সার দাঁড়াচ্ছে 40। ঠিক না? এবারে ফর্মুলা দেখো, তোমার কাছে ফর্মুলা আছে কি a প্লাস এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন এফ আই ডিআই বাই সামেশন, যেখানে এক্স বারের ভ্যালু তোমাকে দিয়েছে 26, গড় দিয়েছে পুরো, এর ভ্যালু দিয়েছে 25 তুমি ধরে নিয়েছিলে, প্লাস এখানে তোমার ভ্যালু ছিল 40, 36 প্লাস। তুমি প্রথমে কোনো রসাগু করবে না, কোনো এলসিএম করবে না, 26 থেকে 25 মাইনাস করে দাও, যেখানে অ্যান্সার তাহলে প্রথমে। আর তোমার এখান থেকে আসছে কত 40, 40 বাই 36 প্লাস। এর সাথে কত কত অ্যাড করলে তোমার 40 আসবে উপরে, এর সাথে কত অ্যাড করলে নিচে 40 আসবে বলো? নিশ্চয়ই 4 অ্যাড করবে, অপশন দিয়ে। বুঝতে পেরেছো না কোশ্চেন? এইভাবে সলভ করতে হবে টেকনিক্যালি।
ঠিক আছে? তো ভিডিও কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও। নেক্সট দিন আরেকটা সিরিজ, উইকেন্ডে 2টো করে সিরিজ, ভিডিও শেয়ার করো প্রত্যেকের সাথে, এমসিকিউ টেকনিক শেখো, তুমি শেখো, অপরকে শেখাও, তোমার বন্ধু, তোমার বান্ধবী, তোমার সবাইকে শেখাও, ছড়িয়ে দাও, ভিডিও শেয়ার করতে থাকো। ঠিক আছে? এইভাবে তুমি বেসিক ম্যাথস থেকে অ্যাডভান্স ম্যাথ, তুমি ক্যালকুলেশন সিরিজে তোমার একটা ফায়দা হবে, তোমার ক্যালকুলেশন অনেক স্ট্রং হবে। কেন? কারণ তোমার প্রথম 2টো কোশ্চেন ক্যালকুলেশনের উপর থাকবে, যেখানে তুমি ক্যালকুলেশন করা শিখবে। তোমাকে প্রত্যেকটা অঙ্কে আমি ক্যালকুলেশন টেকনিক শেখাচ্ছি। দেখো এখানে আমি পুরো অঙ্ক সলভ করিনি, এখানে আমি তোমাকে 4 অ্যাড করলেই তুমি ক্যালকুলেশন করতে পারছো। তো তুমি পুরো কোশ্চেন তোমার সলভ করারই দরকার নেই। ঠিক আছে? তাহলে তুমি আরামসে করতে পারো। বুঝতে পেরেছো? তো আজকে এই পর্যন্তই। এরকম আমরা 10টা কোশ্চেনের প্র্যাকটিস আমরা করতে থাকবো। তোমাদের কমেন্ট সেকশনে যদি কোনো কোশ্চেনে প্রবলেম হয় তুমি বলবে, স্যার এই কোশ্চেনে প্রবলেম হয়েছে, ওই কোশ্চেনে প্রবলেম হয়েছে। আমি পরের দিন দেখে কমেন্ট দেখে আমি পরের দিন ওটা ডিসকাস করে দেবো ভিডিওতে। ঠিক আছে? চলো আজকে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ। তোমার দিন ভালো যাবে।